खालिस्तानी झंडे मामले तो बाद हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਸਖਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਆਰ 126 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਬੋਲੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ किसानों ने सरकार को दी चेतावनी क्या जोनल वाला शेड्यूल रद्द ना होया तो 20 मई को करांगे वड्डा प्रदर्शन पिछली सरकारों से सीएम मान का निशाना क्या सूबे ने रखे सन 90 साल पुराने इंजन पर हुण 92 बोगियां दे नाल पंजाब दे विच चल रहा नवां इंजन सोमवार शाम मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मिलणगे सिद्धू क्या पंजाब के अर्थचारे नूं लैके करांगा मुलाकात ट्वीट करके दी जानकारी डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर बने चीफ खालसा दीवान के प्रधान 242 वोटां दे नाल जिते निज्जर आम आदमी पार्टी के विधायक भी ने निज्जर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बठिंडा दे विच व्यापारियों दे नाल कीती मुलाकात बजट लई मंगे सुझाव क्या लोकां दे नाल कीते वादे होणगे पूरे साबका कैबिनेट मंत्री तृप्ति चंद्र बाजवा ने खाली कीता चंडीगढ़ दे विच चंडीगढ़ दे विच सरकारी कोठी सैक्टर 2 दे विच 9 नंबर कोठी दे विच रहिंदे सन बाजवा नाभा च रामगढ़िया भाईचारे के समागम के पहुंचे विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने भी की शिरकत दिल्ली के भाजपा आगू तजिंदरपाल बग्गा नूं हाईकोर्ट तो मिली राहत 10 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी हाईकोर्ट ने 10 मई सवेरे 11 बजे तक कोई एक्शन न करने के लिए कहा हाईकोर्ट तो मिली राहत के मगरों तजिंदरपाल बग्गा ने केजरीवाल नूं दोबारा दी चुनौती क्या भावें 100 FIR दर्ज कर लो असीं डरन वाले नहीं शहीद जवान हरदीप सिंह का पूरे फौजी सन्मानों के नाल होया अंतिम संस्कार जद्दी पिंड दे विच दित्ती गई अंतिम विदाई कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने भी दित्ती श्रद्धांजलि शहीद हरदीप सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी मान सरकार सीएम ने किया ऐलान परिवार के एक मैंबर को मिलेगी सरकारी नौकरी तरनतारन के पिंड नौशहरा तो बरामद हुई 2.5 किलो तमाका खेल समग्री जिस दे विच 1.5 किलो RDX भी शामिल पुलिस ने 2 मुलजमां नूं कीता काबू पंजाब पुलिस ने खरड़ के नडियाला चौंक तो एक शख्स को हथियारों सने किया काबू 3 पिस्तौलों से 10 कारतूस बरामद मोगा के धर्मकोट के विच बाइक की एक्टिवा विचाले भयानक टक्कर दोवां चालकां की हस्पताल के विच हुई मौत भिवानी तेज रफ्तार कार ने दूजी कार नूं मारी टक्कर हादसे में 3 साला बच्ची की हुई मौत 4 लोग हुए जख्मी बटाला 35 साल के शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश रेलवे फ्लाईओवर तो मारी चाल हस्पताल के करवाया दाखिल करनाल च एक हैल्थ केयर सेंटर के मालक के बेटे ने की खुदकुशी MBBS कर रहा सी 23 साला नौजवान माता पिता दोवें ने डॉक्टर फरीदाबाद के पैदल जा रहे शख्स को कार ने मारी टक्कर करीब 20 फुट तक घसीट के लै गई कार वारदात तो बाद फरार होया चालक पानीपत की एक पिंड शवाह के कोल कार ने बाइक को मारी टक्कर मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत मौके तो फरार होया कार चालक फरीदकोट पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद 4 गैंगस्टरों को किया काबू 5 करोड़ का नशीला पदार्थ ते 4 पिस्तौलां हुई बरामद हिसार च बदमाशा ने 18 साला नौजवान से किया हमला घटना समय दुकान के विच बैठा सी शख्स दुकान के विच वड़ के 15 बदमाशा ने की कुटमार दीनानगर के पिंड मगराला के विच लुटेरिया ने एक घर के विच की 60,000 रुपए की लुट इकली महिला को जख्मी करके वारदात को दिता अंजाम सोनीपत पुलिस ने एक वाहन चोर नूं कीता काबू नशे की पूर्ति के लिए करता सी चोरी पहला भी जा चुका है जेल अमृतसर पुलिस ने लुट के केस के एक शख्स को किया काबू मुलजम तो 50,000 रुपए ते वारदात लई वरती कार हुई बरामद गैस एजेंसी के कर्मचारियों तो लुटे सन 3,77,000 रुपए हुशियारपुर के चोरों ने फाइनेंसर की दुकान को बनाया निशाना शटर तोड़ के नकदी की चोरी दुकानदार मुताबिक 1 लाख रुपए का होया नुकसान संगरूर के खलीफा बाग इलाके के घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी बाइक सवार 2 चोरों ने वारदात को दिता अंजाम
पानीपत के पिंड बहरामपुर के तेंदुए ने फैलाई दहशत। रेस्क्यू दौरान तेंदुए ने SHO ਨੂੰ बुरे तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ लहू लुहान। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸੜਕ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਕਾਰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਹਰਮੀਤਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ। ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਿਮਨ ਟਾਸਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਮਾਂ ਦਿਵਸ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਗਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने यह कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तेजिंदरपाल बग्गा के पिताजी प्रीतपाल बग्गा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कल रात को बहुत ड्रामा चला, मगर आखिर में आप लोगों को राहत मिल गई है 10 तारीख तक। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? शांति है, मन शांत है, दिमाग शांत है। 2 दिन का समय मिला है, इस 2 दिनों के बीच में अपनी रणनीति हम लोग बना लेंगे। बग्गा कल शाम 6 बजे ही यहाँ से निकल गया था वकीलों के पास, अपने वकीलों के साथ संपर्क में है और अभी उन्हीं के साथ संपर्क में रहेगा जब तक ये मामला 10 तारीख वाला निपट नहीं जाता। लोग कह रहे हैं कि बग्गा साहब इसलिए कहीं छुप गए हैं क्योंकि यकीन नहीं था कि स्टे मिल जाएगा, मगर अब स्टे मिल गया है तो अब कोई छुपने की बात नहीं है, बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हें यकीन था या नहीं था, वो आके इसके बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। यकीन था तभी तो वो टाइम से निकल गए और अभी तक वकीलों के साथ हैं। अच्छा, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को कि 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई? ऐसा क्या कर दिया तेजिंदरपाल बग्गा ने, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन हर खबर की वो सुर्खियां बने हुए हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस दोबारा आने वाली थी आपके द्वार पर, तो क्या आप लोग तैयार थे उसके लिए? बिल्कुल तैयार थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, आपके मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे थे। इतने में खबर आ गई कि बग्गा ने वो क्या नाम है उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है, तो बस उसी समय से हम लोगों को हो गया कि अब हमारा काम हो गया, अब शांति है, पुलिस नहीं आएगी। क्योंकि मामला जब हो गया, जो भी फैसला हो उसके बाद ही पुलिस आ सकती थी, पहले तो आ नहीं सकती थी। तो रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमें ये सूचना मिल गई कि मामला कोर्ट में चालू होने वाला है, याचिका डाल दी है। उसके बाद 12 सवा 12 बजते बजते फैसला हो गया और उसके बाद फिर शांति है, एकदम आराम से है। बीजेपी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਟੇ ਵਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,
ਬਟ ਵੀ ਗੋਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਆਡ ਆਰ NBW ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਐਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 5 ਨੋਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, 5 ਨੋਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦਿਸ ਹੋਲ ਆਰ arrest has been manipulated by the Haryana state also and Delhi administration also, that is highly deplorable, ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, NBWs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸਿਸ ਹੈ, FIR April 1 ਦੀ FIR ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ NBWs ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ NBWs ਦੀ ਆਦੇ ਜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਏ ਸਟੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਅਸ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਤਰੀਕ ਆਈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, LAC ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਲ ਦੇਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ 18 ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ 22 ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ 24-26 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਮੂੰਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮੂੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ MSP ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁੱਕੀ ਬਿਜਾਈ ਖੁਦ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਐਤਕੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰੂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4 ਜ਼ੋਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।